Hello students, permutation combination last class continuation. First the definition fundamental principle. దీనికి ఉన్న ఇంకో పేరు ఏంటంటే మల్టిప్లికేటివ్ ప్రిన్సిపల్. దీనికి డెఫినేషన్ ఏమొస్తుంది? వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్? ద డెఫినేషన్ is if a work can done by m different ways and another work can done in n different ways, then the two works simultaneously can be done in mn different ways. The work, any work, a work can do the work in m ways, b can do the work in n ways, then the total work, that is a into b, can done in m into n ways, that is m into n ways. What is factorial concept? This factorial concept already we discussed earlier. N factorial can be written as n into n minus 1 into n minus 2, n minus 3, n minus 4 and so on, 3 into 2 into 1. So n factorial can be defined like this. It is the product of positive n positive integers. Product of n positive integers. Suppose the 0 factorial value is always 1. 1 factorial value is 1. 2 factorial value is 2 into 1. 3 factorial value 3 into 2 into 1. That is 3 into 2 into 1. 4 factorial means write 4. Next 3. 2 into 1. Like that, 5 factorial can be written as 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So like this, factorial concept can be defined like this. Permutation definition. Look at the permutation definition. From a given finite set of elements, similar or different, selecting some or all of them and arranging them in a line is called a linear permutation or simply a permutation. అంటే ఫ్రమ్ ఏ గివెన్ ఫైనట్ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో నుంచి సిమిలార్ ఆర్ డిఫరెంట్, సేమ్గా ఉన్నవి లేదంటే డిఫరెంట్గా ఉన్నవి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. సమ్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, ఆ సెలెక్షన్ కూడా కొన్నే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కూడా అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ఎ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ లీనియర్ పర్ముటేషన్. అంటే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒక లైన్ మీద అరేంజ్ చేస్తే ఆ టైప్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్ ఏమంటామంటే లీనియర్ పర్ముటేషన్ అని చెప్పి అంటాం. లీనియర్ పర్ముటేషన్ ఆర్ సింప్లీ we can call as permutation. It is the definition of the permutation. Now look at the problem. If np3 equal to 1320, find the value of n. How to find the value of n here? First write a 1320 as it is. Now write the factors. I am dividing with 2. 2 6 are, 2 6 are and zeros. Next 2. 2 3s 6, 2 3 6, 2 zeros 0. Next I am taking 3. 3 ones, ones and zeros. 11 table. 11 into 11 ones, like this. So when now np3 equal to, now I am writing as a product of using the factorial concept value n into, it can be written as n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 2, that's all only. So it can be written as, see it, 2 into 2 4, 4 into 3 12, write 12. Next 11, final 10. So it can be written as 12p3.
దీని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. NP3 ఈక్వల్ టు 12P3 అయింది. అంటే n ఉన్న ప్లేస్లో ఏముంది? 12 ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n ఈక్వల్ టు 12. ఈ విధంగా n వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ద వెరీ సింపుల్ ప్రొసీజర్. Now look at the problem. Find the number of ways of arranging the letters of the word triangle. It is one word. So that relative position of the vowels and consonants are not disturbed. వచ్చిన క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్. అంటే ట్రయాంగిల్ అనే వర్డ్ తీసుకొని సో దట్ రిలేటివ్ పొజిషన్ అంటే వవల్ ఉన్న ప్లేస్లో వవలే ఉండాలి, కాన్సనెంట్ ఉన్న ప్లేస్లో కాన్సనెంటే ఉండాలి. అలాంటి దాన్ని రిలేటివ్ పొజిషన్ అని చెప్పి అంటాం. ఆఫ్ ది వవల్స్ అండ్ కాన్సనెంట్స్ ఆర్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్. సో ఇది వాడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. దీన్ని ఏ విధంగా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తామో స్టెప్ బై స్టెప్ చూడండి. ద సొల్యూషన్. ఇన్ ఏ గివెన్ వర్డ్ నంబర్ ఆఫ్ వవల్స్ ఈస్ 3, నంబర్ ఆఫ్ కాన్సనెంట్స్ ఈస్ 5. వాడు ఇచ్చిన దాంట్లో ప్రాబ్లంలోని మనం ఒకసారి చూడండి. ట్రయాంగిల్ అనే వర్డ్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ వవల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అండ్ కాన్సనెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి. ట్రయాంగిల్, రైట్? ట్రయాంగిల్ 1 2 3 4 5 6 7 8 టోటల్ 8 లెటర్స్ ఉన్నాయి ట్రయాంగిల్ అనే వర్డ్లో. ఈ 8 లెటర్స్లో నేను తీసుకునే వవల్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ? ఇందులో వవల్ ఐ ఇస్ ద వవల్, ఏ అండ్ ఈ. సో నంబర్ ఆఫ్ వవల్స్ 3. రిమైనింగ్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ కాన్సనెంట్స్. టి, ఆర్, ఎన్, జి, ఎల్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాన్సనెంట్స్. టోటల్ కాన్సనెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 5 కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5 కాన్సనెంట్స్ నేనేం చేస్తున్నామంటే వాడికి అరేంజ్ చేయమంటున్నాడు. ఏ విధంగా అరేంజ్ చేయమంటున్నాడు? కాన్సనెంట్స్ ఉన్న ప్లేస్లో కాన్సనెంట్సే ఉండాలి, వవల్ ఉన్న ప్లేస్లో వవలే ఉండాలి. అలాంటి అరేంజ్మెంట్ కావాలి అంటున్నాడు. నేను ఇక్కడ రాస్తాను, ట్రయాంగిల్ అనేది రాస్తాను చూడండి. టి, ఆర్, ఐ, ఏ, ఎన్, జి, ఎల్, ఈ. చూడండి, నేను ఇక్కడ రాసిన బాక్స్కి దీనికి కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయింది. టీ అనేది కాన్సనెంట్, ఆర్ ఇస్ ద కాన్సనెంట్, ఐ ఇస్ ద వవల్, ఏ ఇస్ ద వవల్, ఎన్ ఇస్ కాన్సనెంట్, జి ఇస్ కాన్సనెంట్, ఎల్ ఇస్ కాన్సనెంట్, ఈ ఇస్ కాన్సనెంట్. సో vowels are 1 2 3. So in the given words number of vowels are 3 means the vowels are I am writing as I, A, E. Remaining all consonants, that is remaining means T, R, N, G, L. These are consonants. How many consonants? 5 consonants. So write 5. Since the relative positions of the vowels and consonants are not disturbed, ఈ లైన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రిలేటివ్ పొజిషన్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లంలో చెప్పాను మీకు. రిలేటివ్ పొజిషన్ అంటే వవల్ ఉన్న ప్లేస్లో వవలే ఉండాలి, కాన్సనెంట్ ఉన్న ప్లేస్లో కాన్సనెంటే ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ట్రయాంగిల్ అనే వర్డ్ తీసుకున్నప్పుడు వవల్స్ కాన్సనెంట్స్ వచ్చాయి కదా. సో ఈ వవల్స్ కాన్సనెంట్స్ కూడా వవల్ ఉన్న ప్లేస్లో వవలే ఉండాలి అంటున్నా. ఇక్కడ చూడండి, వవల్ ఈ ప్లేస్లో ఉంది, తర్వాత ఈ ప్లేస్లో ఉంది, తర్వాత చివరి ఉంది. సో నేను ఏం తీసుకున్నా, ఏ విధంగా అరేంజ్ చేసుకున్నా సరే ఇది పొజిషన్ నెంబర్ 1 అనుకుంటాను, ఇది 2 3 4 5 6 7 8. అంటే వవల్స్ ఉన్న ప్లేసెస్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. 3rd ప్లేస్, 4th ప్లేస్, 8th ప్లేస్. అంటే 3 4 8 ఈ ప్లేసెస్లో వవల్స్ ఉన్నాయి నాకు. సో ఈ వవల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వవల్స్ని వవల్స్ ప్లేస్లోనే రాసుకోవాలి. రిలేటివ్ పొజిషన్ అన్నాడు కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ ద వవల్స్ ప్లేస్లో వవల్సే రాయాలి.
రిమైనింగ్ కాన్సనెంట్స్ ఏమున్నాయి? కాన్సనెంట్స్ 1, 2, 5, 6, 7 ఇవన్నీ కాన్సనెంట్స్ కదా. రైట్ కాన్సనెంట్స్. సో ఈ విధంగా కాన్సనెంట్స్, వవల్స్ ఉన్న ప్లేస్లో ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ప్లేస్లో అవే ఉండేటట్టుగా రాసుకుంటే అది మనం ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈజీగా సాల్వ్ అవుతుంది. ద 3 వవల్స్ కెన్ బి అరేంజ్డ్. 3 వవల్స్ అన్నాం కదా. 3 వవల్స్ ఏంటా? 3 వవల్స్ ఐ, ఏ, ఈ. సో ఐ, ఏ, ఈ అనే వవల్స్ని వాటిని ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. అంటే వవల్ ఉన్న ప్లేస్లో వవలే అరేంజ్ చేయాలి. అంటే నేను తీసుకునే అరేంజ్మెంటు ఐ, ఏ, ఈ తీసుకోవచ్చు. ఇంకో అరేంజ్మెంటు ఏ, ఐ, ఈ. ఇంకో అరేంజ్మెంట్ ఏం తీసుకోవచ్చు? ఏ, ఈ, ఐ. సో ఈ విధంగా ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ నేను తీసుకోవచ్చు. ఇలాంటివన్నీ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా టోటల్గా ఎన్ని వస్తాయి మీకు అంటే కానీ మీకు ఓవరాల్గా ఎన్ని వస్తాయంటే కంప్లీట్లీ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అంటే టోటల్గా ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా టోటల్గా 6 ఉంటాయి మీకు. ఎన్ని ఉంటాయి? 6 ఇన్ నంబర్స్ ఆర్ 6 ఇన్ వేస్. 6 వేస్ అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు. అండ్ 5 కాన్సనెంట్స్. 3 వవల్స్ ఆల్రెడీ అరేంజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ 5 కాన్సనెంట్స్. 5 కాన్సనెంట్స్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ దేర్ రిలేటివ్ పొజిషన్ ఇన్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. అంటే వవల్ ఉన్న ప్లేస్లో వవలే ఉండాలి, కాన్సనెంట్ ఉన్న ప్లేస్లో కాన్సనెంటే ఉండాలి. ఆ విధంగా అలాంటి అరేంజ్మెంటు 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో ద నంబర్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఈస్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్. ఓవరాల్గా మనకి ఎంత వస్తుంది? ఇంతకుముందు ఓవల్స్ అరేంజ్ చేస్తే మనకు వచ్చింది ఏంటి? 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వచ్చింది. ఇంటూ కాన్సనెంట్స్ అరేంజ్ చేస్తే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి? 5 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేద్దాం. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6, 5 ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ 120. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మీకు 720 వస్తుంది. సో టోటల్ 720 వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఆ విధంగా మనకిచ్చిన ట్రయాంగిల్ అనే వర్డ్లో వవల్స్ ఉన్న ప్లేస్లో వవల్స్, కాన్సనెంట్స్ ఉన్న ప్లేస్లో కాన్సనెంట్స్ ఆ విధంగా అరేంజ్ చేస్తే డిస్టర్బ్ కాకుండా, రిలేటివ్ పొజిషన్ డిస్టర్బ్ కాకూడదు. ఆ విధంగా చేస్తే మనకి టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ వేస్ 720 వేస్ వస్తాయి. Now look at the problem. Find the sum of all 4-digit numbers that can be formed using the digits 0, 2, 4, 7, 8 without repetition. ఇక్కడ కండిషన్ ఇచ్చాడమ్మా, వితౌట్ రిపిటేషన్ అనేది కానీ లేకపోతే రిపిటేషన్ అని చెప్పి తీసుకోవచ్చు. తీసుకున్న నంబరే మళ్ళీ నేను తీసుకోవచ్చు. సో హియర్ నో నీడ్ టు టేక్ ద రిపీటెడ్ నంబర్. రిపీట్ నంబరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. చూడండి, ఇఫ్ 0 ఈజ్ అమాంగ్ ద గివన్ n డిజిట్స్. 0 అనేది మనకి ఇచ్చిన డిజిట్స్లో కానీ ఉంది అంటే 0, 2, 4, 7, 8 ఈ టోటల్ 5 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5 డిజిట్స్లో 0 కూడా ఉంది. సో ఇఫ్ 0 ఈజ్ వన్ అమాంగ్ ద గివన్ n digits, then the sum of the odd digited numbers that can be formed, the sum of odd digit numbers that can be formed using the given digits, n distinct digits is. అంటే మనం తీసుకున్న వాటికి డిస్టింక్ట్ డిజిట్స్ ఎన్నైతే వస్తాయో దానికి ఫార్ములా ఇది. ఇట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. n-1 p r-1 into sum of the digits into 1, 1, 1 so on 1 into r times minus, this is minus, n-2 p r-2 into
సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఇంటూ 1 అప్ టు 1 ఆర్ మైనస్ 1 టైమ్స్. ఇది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా మీకు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా ఐఎమ్ సాల్వింగ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం. ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకునేసి వాడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంని నేను సాల్వ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఆర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ ఎన్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఆర్? ఎన్ వాల్యూ ఈజ్ 5, ఆర్ ఈక్వల్ టు 4. ఎందుకు ఎన్ వాల్యూ 5, ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 ఎందుకు వచ్చింది చూడండి. 0, 2, 4, 7, 8 వాడు ఇచ్చిన నంబర్స్ ఇవే కదా. 0, 2, 4, 7, 8. సో ఈ డిజిట్స్ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే కౌంట్ చేయండి. 1, 2, 3, 4, 5. సో 5 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. మనకు కావాల్సింది 4 డిజిట్ నంబర్ కావాలి. 4 డిజిట్ నంబర్ కావాలి. 4 డిజిట్ నంబర్ కావాలంటే ఆర్ వాల్యూ ఏమవ్వాలి? డెఫినెట్గా ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 అవ్వాలి. సో ఎన్ వాల్యూ ఇస్ 5, ఆర్ ఈక్వల్ టు 4. సో ఈ విధంగా మనం వాల్యూస్ రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అందుకంటే ముందు ఒక సెంటెన్స్ రాస్తున్నాం. Hence, the sum of all 4 digit numbers that can be formed using the digits 0, 2, 4, 7, 8. ఇక్కడ పైన రాసుకున్న నంబర్స్ ఏవైతే ఇంతకు ముందు రాశానో సేమ్ అవే డిజిట్స్ తీసుకున్నా. అవే మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చింది. ఆ డిజిట్స్ తీసుకునేసి ఎన్ ఉన్న ప్లేస్లో 5 రాసుకుంటాను, ఆర్ ఉన్న ప్లేస్లో 4 రాసుకోవాలి. సో ఆ విధంగా రాసుకుంటే ఏమవుతుందో చూడండి. n-1 అంటే 5 - 1 p r-1 మీన్స్ 4 - 1 ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్. వాడు ఇచ్చిన డిజిట్స్ ఏమున్నాయి? 0, 1, 2 ఉంది, 4 ఉంది, 7 ఉంది, 8 ఉంది. ఈ డిజిట్స్ ఇచ్చాడు. వీటన్నిటి యొక్క సమ్ అంటే యాడ్ చేయాలి. 0 + 2 + 4 + 7 + 8 ఇంటూ ఇక్కడ 1, 1, 1, 1 అని 1 అనేది 4 టైమ్స్ రిపీట్ చేశా. ఎందుకు 4 టైమ్స్ రిపీట్ చేశానంటే ద ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ హియర్ 4. మీకు ఫార్ములాలో కావాలంటే చూడండి. ఎన్ వాల్యూ ఈజ్ ఆర్ టైమ్స్ అన్నాడు. ఆర్ వాల్యూ ఎంత? ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ 4. సో ఆర్ వాల్యూ 4 కాబట్టి నేను ఆర్ని 4 టైమ్స్ రాసుకున్నా. మైనస్ n-2 n ఉన్న ప్లేస్లో 5 ఉంది. -2 p r-2 ఇంటూ ద సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ అంటే 0 + 2 + 4 + 7 + 8 ఇంటూ 111 అని చెప్పి రాసా. ఇంతకుముందు ఇక్కడ రాసుకున్న ఎన్ని నంబర్స్ రాసుకున్నాను? 4 తీసుకున్నా, 4 డిజిట్స్ తీసుకున్నా. కానీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి 3 డిజిట్స్ ఎందుకు తీసుకున్నాను? ఎందుకంటే r-2 వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఆర్ వాల్యూ 4 అయితే r-2 ఏమవుతుంది? 4 మైనస్ జనరల్గా r-1 4 - 1 అవుతుంది. సో 4 - 1 అయితే డెఫినెట్గా 3 నంబర్స్ తీసుకోవాలి. ఏంటి ఆ 3 నంబర్స్ అంటే 1 × 1 × 1. సో ఈ విధంగా ప్రాబ్లంని రాసుకోవడం జరిగింది మనం. ఇప్పుడు చూడండి వాల్యూస్ n ఉన్న ప్లేస్లో n, ఆర్ ఉన్న ప్లేస్లో 6 రాసుకోవడం జరిగింది కదా. ఇప్పుడు వాల్యూస్ తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేద్దాం. అదేవిధంగా చూడండి. దిస్ ఈజ్ 4p3. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 4p3 వస్తుంది వాల్యూ. ఈ సమ్ అంతా కూడా మీరు యాడ్ చేస్తే టోటల్ విల్ బి బికమ్ 21 అండ్ 1111 మైనస్, సో రైట్ మైనస్ 5 - 2 అంటే 3 p2. ఈ సమ్ ఆల్రెడీ చేశాం కదా 21 ఇంటూ 111. మీరు చూడండి రెండిట్లో ఉన్న టర్మ్స్ ఏమైనా కామన్గా ఉన్నాయో లేదో చూడండి. 2 టర్మ్స్ అబ్జర్వ్ చేశారంటే 2 టర్మ్స్లో కామన్గా ఉన్నది ఏదైనా ఉందా? ఉంది అంటే దాన్ని సపరేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి 4p3 వాల్యూ 24 అని రాశా, 3p2 వాల్యూ 6 అని రాశా. ఏ విధంగా ఇవి వాల్యూస్ 24, 6 ఎలా అవుతాయో చూడండి. 4p3 నథింగ్ బట్
ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తా. ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా మీకు తెలిసిందే, ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఇక్కడ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ 4 minus 1, 4 minus 3. So 1 factorial. So 4 factorial value is nothing but 24. So 4 factorial value 24 వచ్చింది నాకు by using the NPR formula. So NPR formula యూజ్ చేసుకునేసి ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే నాకు 24 వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ 3p2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 3p2 వాల్యూ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ద ప్రొసీజర్ ఇస్ సేమ్. ఇంతకుముందు తీసుకున్న ఫార్ములా నేను మళ్ళీ తీసుకుంటా. వాట్ ఇస్ దట్ ఫార్ములా? ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా. ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఇది ఫార్ములా. ఇప్పుడు చూడండి, 3p2 రాసుకోవాలి. దీన్ని చూస్తూ 3p2 రాసుకుంటా వాల్యూస్. ఎన్ ఉన్న ప్లేస్లో 3 ఉంది, సో 3 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ అంటే ఎన్ ఉన్న ప్లేస్లో 3 ఉంది, ఆర్ ఉన్న ప్లేస్లో 2 ఉంది, సో 3 minus 2 ఫ్యాక్టోరియల్. 3 minus 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏమొస్తుంది? 3 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇది నథింగ్ బట్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మనం జనరల్గా? 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏం రాస్తాము? 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 3 into 2 into 1 అని చెప్పి రాస్తాం కదా. సో అదేవిధంగా 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ 3 into 2 into 1 అని చెప్పి రాస్తా. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేశాను నేను, ప్రాబ్లం స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను మీకు. 3 into 2 into 1 టోటల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇది 6 అవుతుంది. సో ఆ 6 ఇక్కడ రాసా. సో 21 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకున్నాము. 111 కూడా అలాగే రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు రెండిట్లో ఉన్న టర్మ్స్, రెండిట్లో కూడా ఉన్న కామన్ టర్మ్స్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 21 ఇస్ ద కామన్ టర్మ్. మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేశారంటే 21 అనేది 2 టర్మ్స్లోనే ఉంది. 21 ఈ 21నే సపరేట్ చేయాలి. చూడండి, ఇక్కడ సపరేట్ చేసాం. 21ని సపరేట్ చేసాం. 21 సపరేట్ చేసి 24 into 1111 ఈ రెండు మల్టిప్లై చేశా. నేను మల్టిప్లై చేస్తే నాకు వచ్చే వాల్యూ ఇది 26,664 మైనస్ ఈ 21 ఆల్రెడీ రాసుకున్నా కదా, బయట ఉంది కదా నంబరు. ఇంకా నేను చేయాల్సింది ఏంటి? 6 into 111 చేయాలి. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి. ఆ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? 666 వస్తుంది. 666. సో 21 ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఈ వాల్యూను బయట రాసుకున్న 21 మైనస్ అని చెప్పి 26,664 మైనస్ 666. ఇదంతా సింప్లిఫై చేస్తే మీకు 25,998 వస్తుంది. ఈ రెండింటిని కూడా మళ్ళీ మల్టిప్లై చేస్తే మీకు వచ్చే ఫైనల్ రిజల్ట్ ఇది. అంటే 5,45,958 ఈ విధంగా వస్తుంది. నౌ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ గ్రేటర్ దాన్ 4,000 విచ్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ యూజింగ్ ద డిజిట్స్ 0, 2, 4, 6, 8 వితౌట్ రిపిటేషన్. ఇక్కడ చూడండి, నంబర్స్ గ్రేటర్ దాన్ 4,000 కంటే ఎక్కువ ఉన్న నంబర్స్ కావాలి నాకు. వాడిచ్చిన డిజిట్స్ ఏంటంటే 0, 2, 4, 6, 8. ఈ డిజిట్స్ టోటల్ డిజిట్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడంటే 5 డిజిట్స్ ఇచ్చాడు. 5 డిజిట్స్ ఇచ్చేసి నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే 4,000 కంటే ఎక్కువ ఉన్న నంబర్స్ అంటున్నాడు. 4,000 కంటే ఎక్కువ ఉన్న నంబర్స్ అంటే ఏమొస్తాయి? 4,000 కంటే ఎక్కువ ఉన్న నంబర్స్ మోర్ దాన్ 4,000 6,000 రాస్తుంది. అంటే 4 ఉన్న ప్లేస్లో 6 కూడా రాసుకోవచ్చు, 8 కూడా రాసుకోవచ్చు. సో ఈ రిపిటేషన్ ఏ విధంగా రాస్తాం అనేది చూడండి. వైల్ ఫార్మింగ్ ఎనీ డిజిట్ నంబర్ విత్ ద గివెన్ డిజిట్స్ 0 కెనాట్ బి ఫిల్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. అంటే నేను తీసుకునే డిజిట్స్లోని ఫస్ట్ ప్లేస్లో
జీరో అనేది ఉండకూడదు అంటున్నా. జీరో ఉంటే ఏమవుతుంది, జీరో ఉంటే ఏమవుతుందో చూడండి. సపోజ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ 0, 2, 4, 6, 8 ఈ విధంగా ఉన్నాయి నంబర్స్. నేను తీసుకునేది 4000 అన్నాడు కాబట్టి ఈ విధంగా రాసుకున్నా. ఫస్ట్ ప్లేస్లో జీరో రాయకూడదు. ఫస్ట్ ప్లేస్లో జీరో రాస్తే నాకు ఏ నంబర్స్ తీసుకున్నా, ఇంకా సపోజ్ హయ్యెస్ట్ నంబర్ తీసుకున్నా 8, 6, 4 అంటే నాకు కావాల్సిన నంబర్ ఇది కాదు. కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్లో అంటే దీని ప్లేస్లోని ఫస్ట్ దాంట్లోని జీరో అనేది తీసుకోకూడదు. జీరో కాకుండా వేరే నంబర్స్ తీసుకోవాలి. వేరే నంబర్స్ అంటే ఏం తీసుకోవచ్చు, 2 తీసుకోవచ్చా? పోనీ 2 తీసుకోవడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు సార్ 2 ఎందుకు తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదంటే చూడండి ఒకసారి. 0, 2, 4, 6, 8 కదా అన్నది. అంటే మనం రాసుకునేదంతా కూడా 4 డిజిట్ నంబర్ కదా. మనం రాసుకునేది 4 డిజిట్ నంబర్ కాబట్టి 4 డిజిట్ నంబర్ కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎప్పుడూ కూడా ఎయిదర్ 4 కానీ 6 కానీ 8 కానీ ఉండాలి. ఈ 3 నంబర్స్ ఉండాలి. 4, 6, 8 ఈ 3 నంబర్స్లో ఏదో ఒక నంబర్తో ఫిల్ చేయాలి. ఈ విధంగా ఫిల్ చేస్తే మనకి రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ మిగతా నంబర్స్తో ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ నేను ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 4000 అన్నాడు కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ప్లేస్ 4 అని చెప్పి రాసుకున్నాను అనుకుందాం. ఇంకా ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇంకా 4 రాసేసి ఆల్రెడీ ఓవర్. హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్? 1, 2, 3, 4 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. కానీ ప్లేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. అంటే 4p3. ఇదేమవుతుందంటే 4p3 అవుతుంది. ఇక్కడ నేను నంబర్స్ 4 కాకుండా 6 తీసుకోవచ్చు కదా, 6 కాకుండా 8 కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. అంటే ఎయిదర్ 4 or 6 or 8 ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి. అన్నీ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఈ 3 నంబర్స్లో ఏం తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది? 3p1 ఇంటూ 4p3. 3p1 ఇంటూ 4p3. దీన్నే కాస్త థియరిటికల్గా ఏ విధంగా అనేది ఇక్కడ రాశాను చూడండి. We can fill the first place with the remaining 4 digits. Remaining 4 digits తో ఫిల్ చేయాలి. The remaining digits places can be filled with remaining 4 digits. ఆ విధంగా ఫిల్ చేయాలన్నాము. ఏ విధంగా చేయాలంటే చూడండి. All the numbers of 5 digits are greater than 4000. ఇప్పుడు వరకు 4 డిజిట్ నంబర్తో ఎన్నైతే వస్తాయో అన్ని వేసి రాసేసుకున్నాం. 4 డిజిట్స్ నంబర్స్తో అని మనము గ్రేటర్ దాన్ 4000 వచ్చే నంబర్స్ అన్ని కూడా రాసాం. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది 5 డిజిట్స్ నంబర్స్. గ్రేటర్ దాన్ 4000 అన్నాడు కాబట్టి ఇన్ ద 4 డిజిట్ నంబర్స్ ద నంబర్ స్టార్టింగ్ విత్ 4 or 6 or 8 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 400. నేను యూనిట్స్ ప్లేసు 4 కానీ 6 కానీ 8 కానీ వీటితో దేంతో స్టార్ట్ చేసినా నాకు వచ్చే వాల్యూ మోర్ దాన్ 4000 వాల్యూ వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్స్ రాసుకున్నాను. నేను డిఫరెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నాను. చూడండి ఫస్ట్ 4 తీసుకున్నా, తర్వాత 6 తీసుకున్నా, తర్వాత ఫైనల్గా 8 తీసుకున్నా. ఇట్ ఈస్ పాసిబిలిటీస్. ఈ పాసిబిలిటీస్ కాకుండా ఇంకేమైనా వస్తాయా నంబర్స్? ఇంకేం నంబర్స్ వచ్చే ఛాన్సే లేదు. సో టేక్ ఇంకా రిమైనింగ్ నంబర్స్ ఇంకేమున్నాయి మన దగ్గర? రిమైనింగ్ నంబర్స్ అంటే ఈ 0, 4, 6, 8 కాకుండా 0, 2, 4 అన్నాం కదా. ఆ నంబర్స్ అన్ని కూడా ఈ ప్లేసెస్లో ఫిల్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ప్లేస్లో 4 ఉంది, ఇక్కడ 6 ఉంది, 8 ఉంది. అంటే 3 నంబర్స్లో నుంచి నేను తీసుకోవాల్సిన నంబరు ఒకటే కాబట్టి ఒకే నంబర్ తీసుకోవాలి. సేమ్ టైం ఒక నంబర్ తీసుకుంటే అదేమవుతుందంటే 3 నంబర్స్లో నుంచి ఒక నంబర్ని సెలెక్ట్ చేయడం ఏమంటారంటే 3p1 అని చెప్పి అంటాం. సెలెక్టింగ్ 1 పర్ముటేషన్
అవుట్ ఆఫ్ 3 నంబర్స్లో నుంచి ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. ఏంటా 3 అంటే 4, 6, 8. 3p1 వేస్. తర్వాత చూడండి, ద నంబర్ ఆఫ్ 4 digit నంబర్స్ విచ్ బిగిన్ విత్ 4 or 6 or 8 is 3p1. 3p1 వాల్యూ అన్న 3 అన్న ఒకటే. కావాలంటే చూడండి, 3p1 ఈక్వల్ టు 3 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 3 minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది. దట్ ఈక్వల్ టు 3 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 2 into 1 ఫ్యాక్టోరియల్. This can be written as 3 into 2 factorial. 2 factorial and this 2 factorial both are cancelled. We will get 3. సో 3p1 ఉన్న ప్లేస్లో నేను 3 అని చెప్పి తీసుకోవచ్చు. రైట్, 3 ఇంటూ 4p3. ఈ 4p3 ఎలా రాసాము? రిమైనింగ్ డిజిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పి అన్నాము. ఒక టోటల్ వాడు ఇచ్చిన డిజిట్స్ ఎన్ని? 5 డిజిట్స్ ఇచ్చాడు. 5 డిజిట్స్లో నేను ఆల్రెడీ ఒక డిజిట్ తీసేసుకున్నా. ఒక డిజిట్ తీసేసుకుంటే ఇంకెన్ని ఉంటాయి డిజిట్స్? 4 ఉంటాయి. ఆ 4 డిజిట్స్లో నుంచి 3 డిజిట్స్ కావాలి నాకు. ఎందుకంటే 4 డిజిట్ నంబర్ అన్నాడు కాబట్టి. 1, 2, 3, 4. ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్లాంక్లోని 4 కానీ 6 కానీ 8 కానీ తీసేసుకున్నా. ఏదో ఒకటే తీసుకోవాలి, అన్నీ కాదు. రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ప్లేసెస్? 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. నంబర్స్ ఏమో 4 నంబర్స్ ఉన్నాయి. 4 నంబర్స్లో నుంచి మనం సెలెక్ట్ చేయాల్సింది 3 నంబర్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి. సో 4p3. సో 4p3 ఆ విధంగా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు చూడండి మీరు, ఇది కూడా ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకునేసి దీని వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఇది ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా. మరి ఇక్కడ మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి? 4p3 కదా. సో రైట్ 4p3. 4p3 ఈక్వల్ టు 4 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 4 minus 3. 4 minus 3 మీన్స్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ నథింగ్ బట్ 1 కదా. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి. 4 into 3 into 2 into 1. దీన్ని టోటల్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే మీకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత? 24. సో రైట్ దట్ 24 హియర్. సో 24 into 3 we will get 72. 72 వస్తుంది. ప్రాబ్లం ఇంకా అయిపోలేదు. వాడు అడిగింది ఏంటంటే 4000 గ్రేటర్ దాన్ 4000 అన్నాడు. 4 digit నంబర్ మాత్రమే తీసుకున్నాం. నవ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 5 digit నంబర్. ఫైవ్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ద నంబర్ ఆఫ్ 5 digit నంబర్స్ ఈజ్ 4 into 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అని చెప్పి రాస్తాం. టోటల్ నంబర్స్ 5 digits ఉన్నాయి. 5 digitsలో నుంచి ఇక్కడ ఏదో ఒక నంబర్తో ఫిల్ చేస్తాను నేను. ఎక్సెప్ట్ 0 కాకుండా రిమైనింగ్ నంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నంబర్స్తో ఫిల్ చేయాలి. మనకిచ్చిన నంబర్స్ ఏంటి? 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. అది కదా ఇచ్చాడు. సో 0 కాకుండా రిమైనింగ్ నంబర్స్ అనేది రాస్తాను. 2, 4, 6, 8. ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్లో నేను కానీ 0 తీసుకుంటే ఇదేమవుతుంది? సపోజ్ 0 తీసుకున్నాను అనుకుందాం. సపోజ్ నెక్స్ట్ ప్లేస్లో నేను 2 రాశాను. నెక్స్ట్ 8, 6, 4 అని చెప్పి రాశా. గ్రేటర్ దాన్ 4000 అవుతుందా? ఇది అయ్యే ఛాన్సే లేదు. సో ఈ 0 అనే ప్లేసు, 0 అనే నంబర్ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్లో తీసుకోవడానికి లేదు. మరేం తీసుకోవాలి? రిమైనింగ్ 4 digits నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకో. ఏంటా రిమైనింగ్ 4 digits? 2, 4, 6, 8. అందులో నుంచి నాకు కావాల్సిన నంబర్ ఏంటి? ఒకే ఒక నంబర్, దట్ ఈస్ 4p1. 4 digitsలో నుంచి ఒక నంబర్ సెలెక్ట్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే 4p1 అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు. ఈ 4p1 వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అంటే 4కి ఈక్వల్. బై యూజింగ్ ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా. ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకునేసి ఆ విధంగా దాన్ని ప్రాబ్లం చేస్తాం. 4p1 వాల్యూ ఇస్ 4 అని చెప్పి చెప్పాం కదా. రిమైనింగ్ అదే విధంగా చూడండి, ఇక్కడ 0 కాకుండా వేరే నంబర్స్ ఏమైనా తీసుకున్నాం అనుకుందాం. సపోజ్ 2 తీసుకున్నా.
2 ఉన్న ప్లేస్లో 0 తీసుకున్నా. ఇది ఈ నెంబర్ ఏమవుతుంది? 20,864. It is greater than 4,000? Yes or no? Yes, definitely. ఈ నంబర్ అనేది డెఫినెట్గా 4,000 కంటే ఎక్కువే ఉంది. సో అది ఇక్కడ ఉన్న రిమైనింగ్ నంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నంబర్స్ టోటల్ 4 నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 నంబర్స్ని కూడా వాటిని ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి డిఫరెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా చేసినామంటే టోటల్గా 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది. సో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే దీనికి ఫార్ములా మీకు తెలుసు. 4ని ఏం రాసుకోవచ్చు? 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 అని చెప్పి మీరు రాసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా రాస్తే వాల్యూ ఏమొస్తుందో చూడండి. 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1. ఇక్కడ ఉన్న 4 అలాగే రాసుకున్నా. ఈ టోటల్గా త్రోట్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మీకు వచ్చే వాల్యూ ఇది 96. సో 5 డిజిట్ నంబర్ తీసుకుంటే వచ్చిన వాల్యూ ఎంత? 96. మరి 4 డిజిట్ నంబర్ తీసుకుంటే వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి? 72. సో 72 అండ్ 96 ఈ రెండు నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తా. ఈ రెండు నెంబర్స్ మీరు యాడ్ చేస్తే 6 + 2 8, 7 + 9 దట్ ఈజ్ 16, 168. సో అలాంటి నంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 168 నంబర్స్ ఉంటాయి. గ్రేటర్ దాన్ 4,000. 4,000 కంటే ఎక్కువ ఉన్న నంబర్స్ ఇట్ విల్ బి 168 నంబర్స్ total. Now look at the problem. Find the number of ways of arranging the letters of the word Monday so that no vowel occupies even place. ఇక్కడ మండే అనే వర్డ్ ఇచ్చాడు. వాడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు? నంబర్ ఆఫ్ వేస్ అరేంజింగ్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్ నో వవల్ ఆక్యుపైస్ ఈవెన్ ప్లేస్. సరే, నేను వర్డ్ రాసుకుంటాను, మండే అని చెప్పి రాస్తాను. MONDAY మండే. వీటికి అరేంజ్మెంట్స్కి నంబర్స్ ఇచ్చుకుంటా వెళ్తా. 1 2 3 4 5 and 6. సో వాడు ఏమంటాడంటే నో వవల్ ఆక్యుపైస్ ఈవెన్ ప్లేస్. వవల్ అనేది ఈవెన్ ప్లేస్ ఆక్యుపై చేయకూడదంట. అంటే 2 ఆక్యుపై చేయకూడదు, తర్వాత 6 ఆక్యుపై చేయకూడదు, 4 ఆక్యుపై చేయకూడదు. ఇక్కడ మాత్రం 2 ఉన్న ప్లేస్లో ఓ ఉంది, ఓ ఇజ్ ఏ వవల్. ఇక్కడ 4 ఉంది, 4 ఉన్న ప్లేస్లో ఏముంది? డి ఉంది, అది వవల్ కాదు, కాన్సనెంట్. 6 ఉన్న ప్లేస్లో వై ఉంది, అది కూడా కాన్సనెంటే. ఈ ప్రాబ్లం ఏ విధంగా చేద్దామో చూడండి. ద ప్రొసీజర్ ఈజ్ ఇన్ ద వర్డ్ మండే దెర్ ఆర్ 2 వవల్స్. రెండు వవల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటా 2 వవల్స్ అంటే వన్ ఈజ్ ఓ, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఏ. ఈ 2 వవల్స్ ఉన్నాయి. మండే అనే వర్డ్లోని 2 వవల్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద 2 వవల్స్? ఓ అండ్ ఏ. రిమైనింగ్ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటా కాన్సనెంట్స్? ఎం, ఎన్, డి, వై. సో 4 కాన్సనెంట్స్ అండ్ 3 ఈవెన్ ప్లేసెస్, 3 ఆడ్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. 4 కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి, 2 వవల్స్, 4 కాన్సనెంట్స్ అండ్ 3 ఈవెన్ ప్లేసెస్, 3 ఆడ్ ప్లేసెస్. ఇది ఎలా చెప్తున్నామంటే చూడండి, మనకి ఇచ్చిన ప్లేసెస్ చూడండి. ఆడ్ ప్లేసెస్, ఈవెన్ ప్లేసెస్ అంటే ఏమొస్తాయి? ఈవెన్ ప్లేస్ అంటే 2 4 6 వస్తుంది. అదే ఆడ్ ప్లేస్ అంటే 1 3 5 వస్తుంది. సో అదే ఇక్కడ రాసింది. 3 ఈవెన్ ప్లేసెస్, 3 ఆడ్ ప్లేసెస్. సిన్స్ నో వవల్ ఆక్యుపైస్ ఈవెన్ ప్లేస్. ఈవెన్ ప్లేస్లో వవల్ తీసుకోకూడదు. ద 2 వవల్స్ కెన్ బి ఫిల్డ్ ఇన్ 3 ఆడ్ ప్లేసెస్ ఇన్ 3p2 వేస్. ఆడ్ ప్లేసెస్ అంటే ఏమొస్తాయి? 1 3 5 వస్తుంది. 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, కానీ వవల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నా దగ్గర? 2 వవల్సే ఉన్నాయి. 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, 2 వవల్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 3p2 వేస్. 3p2 వేస్ అనే వేస్లో దీన్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు. The 4 consonants can be filled in the remaining 4 places in 4 factorial ways.
రిమైనింగ్ ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి? 4 ప్లేసెస్ ఉంటాయి. ఆ 4 ప్లేసెస్ని నేను దేంతో ఫిల్ చేస్తానంటే కాన్సోనెంట్స్తో ఫిల్ చేస్తా. అది ఎన్ని రకాలుగా పాసిబుల్ అంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో పాసిబుల్. అది 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1. టోటల్ మల్టిప్లై చేస్తే మీకు వచ్చే వాల్యూ 24 వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ ద నంబర్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఈక్వల్ టు 3p2. 3p2 వాల్యూ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం బై యూజింగ్ ద ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా. ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా తీసుకునేసి 3p2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది చాలా సింపుల్ చూడండి. 3p2 ఈక్వల్ టు ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఇక్కడ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 3 మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. 3 మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్. 1 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఎలాగో 1 కదా. సో 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 అని చెప్పి రాస్తాం. సో 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 6 వస్తుంది. 6 ఇంటూ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఎంత? 24. సేమ్ ఇదే విధంగా 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 ఏమొస్తుంది? 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1. దట్ ఈస్ ద 4 ఫ్యాక్టోరియల్. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ రాస్తున్నాను చూడండి. 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ 24 వస్తుంది. సో 6 ఇంటూ 24 ఇట్ విల్ గెట్ 144. టోటల్గా అలాంటి ప్లేసెస్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 144 ప్లేసెస్ ఉంటాయి. నౌ లుక్ ఎట్ ద ప్రాబ్లం. ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ 5 different mathematics books, 4 different physics books and 3 different chemistry books such that all the books of the same subject are together. వాడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఇంకొకసారి చూడండి. ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ వేస్ అరేంజింగ్ 5 different mathematics books, 4 different physics books and 3 different chemistry books such that all the books of the same subject are together. ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా మనకి 2 క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? 5 different మ్యాథమెటిక్స్, 4 different ఫిజిక్స్, 3 different కెమిస్ట్రీ బుక్స్ ను ఎన్ని వేస్ లో అరేంజ్ చేస్తారు? ఈ కంప్లీట్ గా ఈ 5 different మ్యాథమెటిక్స్ బుక్స్ అన్నిటిని కూడా నేను 1 యూనిట్ అని చెప్పి తీసుకుంటా. ఈ 4 different ఫిజిక్స్ బుక్స్ అన్నిటిని కూడా 1 యూనిట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తా. ఈ 3 different కెమిస్ట్రీ బుక్స్ ని 1 యూనిట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తా. ఇప్పుడు 5, 4, 3 టోటల్ ఎన్ని వచ్చేసాయి మనకి? టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎన్ని వచ్చాయి? 3 యూనిట్స్ వచ్చాయి. సో 3 యూనిట్స్ అంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇంకేమంటాడు మళ్ళీ? అండ్ సచ్ దట్ ఆల్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ టుగెదర్. ఒకే సబ్జెక్ట్, సేమ్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నవి కూడా ఒకే దగ్గర ఉండాలి. అంటే మ్యాథమెటిక్స్ బుక్స్ ఉన్న దగ్గర మ్యాథ్సే ఉండాలి, ఫిజిక్స్ బుక్స్ దగ్గర ఫిజిక్సే ఉండాలి, కెమిస్ట్రీ ఉన్న బుక్స్ దగ్గర కెమిస్ట్రీ బుక్సే ఉండాలి. అలాంటి అరేంజ్మెంట్ కావాలి మనకి. అలాంటి అరేంజ్మెంట్ ఏ విధంగా వస్తుందో చూడండి. ద నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ బుక్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అన్నాం. ఇప్పుడే కదా చెప్పుకున్నాం మనం. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అంటే ఎన్ని వేస్? 6 వేస్. 5 different mathematics books can be arranged among themselves in 5 factorial ways. It is very important. నా దగ్గర ఉన్న మ్యాథమెటిక్ బుక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 5 ఉన్నాయి. ఆ 5 different మ్యాథమెటిక్స్ బుక్స్ ని 5 different ways లో నేను అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటి ఆ 5 different ways? వాట్ ఆర్ ద 5 different ways? Suppose mathematics 1, mathematics 2, M3, M4, M5. టోటల్ బుక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి.
సేమ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫస్ట్ M2, M3, M4, M5 టోటల్ 5 డిఫరెంట్ మ్యాథమెటిక్స్ బుక్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఆ 5 డిఫరెంట్ మ్యాథమెటిక్స్ బుక్స్ని ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటున్నా. అది ఏ విధంగా పాసిబుల్ చూడండి. ఇది ఒక ఇది ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్. M1, M2, M3, M4, M5. ఆ కాకుండా నేను M5 రాసుకోవచ్చు కదా, M5, M4, M3, M2, M1 ఇది రాసుకోవచ్చా? ఇది ఒక అరేంజ్మెంట్. ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్స్ ఎన్ని రాయొచ్చు అంటే టోటల్గా 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ రాయొచ్చు. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది? 5 ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈస్ 120. కావాలంటే మల్టిప్లికేషన్ చేసి చూసుకోండి. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఈస్ 120. 5 factorial can be written as 5 into 4 into 3 into 2 into 1. సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్ బుక్స్ వరకే మనం అరేంజ్ చేసాం. ఇంకేం బుక్స్ ఉన్నాయి? ఫిజిక్స్ బుక్స్ ఉన్నాయి, కెమిస్ట్రీ బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి. The 4 different physics books can be arranged in themselves in 4 factorial ways. ఆ 4 డిఫరెంట్ ఫిజిక్స్ బుక్స్ని వాటిని ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో. 4 డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఫిజిక్స్ P1 అని చెప్పి తీసుకుంటాను, ఇంకో టెక్స్ట్ బుక్ P2 అని చెప్పి తీసుకుంటా, అనదర్ వన్ ఈస్ P3, ఫైనల్లీ P4. ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్. ఏ విధంగా కాకుండా దీన్ని ఫస్ట్ P2 రాసుకోవచ్చు, P1, P3, P4, లేదంటే P4, P2, P3, P1 అదొక అరేంజ్మెంట్. ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్స్ ఎన్నో వస్తాయంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ వస్తాయి. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 4 into 3 into 2 into 1 విల్ గెట్ 24. సో ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసాము. ఫిజిక్స్ బుక్స్ ఓవర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 3 డిఫరెంట్ కెమిస్ట్రీ బుక్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఫిజిక్స్ బుక్స్ ఏ విధంగా అయితే మనం అరేంజ్ చేసామో కెమిస్ట్రీ బుక్స్ కూడా అదే విధంగా అరేంజ్ చేసాం. కెమిస్ట్రీ బుక్స్ అరేంజ్ చేస్తే మనకి వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి? 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి? త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూస్ ఏంటి చూద్దాం. త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎందుకు రాసామంటే 3 డిఫరెంట్ కెమిస్ట్రీ బుక్స్ ఉన్నాయి. 3 డిఫరెంట్ కెమిస్ట్రీ బుక్స్ని C1, C2, C3 అని చెప్పి రాస్తా. ఈ కెమిస్ట్రీ బుక్స్ని వాటిని ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 3 into 2 into 1 అంటే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఎన్ని వస్తాయంటే 6 వేస్ వస్తాయి. 6 వేస్. సో ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసినప్పుడు ద నంబర్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ అరేంజ్మెంట్స్ అని చెప్పి ఫస్ట్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏం చేసాం? 3 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసాం. ఈ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? మ్యాథమెటిక్స్ బుక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ బుక్స్. మ్యాథమెటిక్స్ బుక్స్ అన్నీ కూడా ఒక యూనిట్ కింద తీసుకున్నా, ఫిజిక్స్ బుక్స్ అన్నీ కూడా రెండో యూనిట్ కింద తీసుకున్నా, కెమిస్ట్రీ బుక్స్ అన్నీ కూడా ఇంకో యూనిట్ తీసుకున్నా. టోటల్ యూనిట్స్ అన్ని 3 యూనిట్స్. 3 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. సో 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు వాటిని. సో ఈ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది మ్యాథమెటిక్స్ బుక్స్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది ఫిజిక్స్ బుక్స్, 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది కెమిస్ట్రీ బుక్స్. వీటన్నిటి వాల్యూస్ రాసుకుందాం. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ద వాల్యూ ఇస్ 6, 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఇస్ 120, 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఇస్ 24, 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఇస్ 6. టోటల్ మీరు అదంతా కూడా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే 1,03,680. ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది ఫైనల్గా. సో ప్రాబ్లమ్ని ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. Find the number of 5-letter words
that can be formed using the letters of the word consider. How many of them begin with C and how many of them begin end with R and how many of them begin with C and end with R? అంటే వాడు ఇచ్చిన నంబర్ ఏమిచ్చాడు, ఓడేమిచ్చాడు, కన్సిడర్ అనే ఓడిచ్చాడు. ఈ కన్సిడర్ అనే ఓడ్లో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడే, హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ బిగిన్ విత్ సి, సితో బిగిన్ అయ్యే ఎన్ని ఉంటాయి, అండ్ హౌ మెనీ బిగిన్ విత్ ఎండ్ విత్ ఆర్, ఆర్తో ఎండ్ అయ్యే ఎన్ని ఉంటాయి. అట్ ది సేమ్ టైమ్ అండ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ బిగిన్ విత్ సి ఎండ్ విత్ ఆర్. వాడు కావాల్సింది 5 లెటర్ వర్డ్ కావాలి. 5 లెటర్ వర్డ్ కావాలంటే నాకు ఎన్ని లెటర్స్ తీసుకోవాలి, 5 లెటర్స్ తీసుకోవాలి. 5 లెటర్స్లోని నేను తీసుకునే వర్డ్ కాన్సెప్ట్ చూడండి. కన్సిడర్ కదా ఉంది, కన్సిడర్ ఎప్పుడు కూడా బిగిన్ విత్ సి అంటున్నాడు. బిగిన్ విత్ సి అంటే స్టార్టింగ్ లెటర్ సి అని చెప్పి తీసుకోవాలి. నేను సి అని చెప్పి తీసుకున్నా. రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ప్లేసెస్, రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ హౌ మెనీ ప్లేసెస్, 1 2 3 4 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ అదే రాస్తున్నా, ద నంబర్ ఆఫ్ 5 లెటర్ వర్డ్స్ కెన్ బి యూజింగ్ అరేంజ్డ్ బై యూజింగ్ ద నంబర్ కన్సిడర్. ఆ వర్డ్ తీసుకుంటే టోటల్గా మనకు వచ్చే వాల్యూస్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ టోటల్ వాల్యూ రాసేస్తున్నా. టోటల్ అంటే టోటల్ 8 ఉన్నాయి లెటర్స్. 8 లెటర్స్లో నుంచి నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే 5 లెటర్స్ ఓన్లీ. 8p5. 8p5ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు చెప్పండి, 8 ఇంటూ 7 ఇంటూ 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆపేయచ్చు. ఇది దేన్ని బేస్ చేసుకునేసి రాశానంటే, బికాస్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టోరియల్ కాన్సెప్ట్, ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్. లేదంటే ఇక్కడ నేను NP2 అని చెప్పి రాస్తాను. NP2 వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, n ఇంటూ n-1కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎలా ఈక్వల్ అవుతుంది అనేది కూడా మీకు ప్రూవ్ చేసి చూపెడతా చూడండి. NPR ఫార్ములా తీసుకుంటాను. NP2 అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై n-2 ఫ్యాక్టోరియల్. సో n ఫ్యాక్టోరియల్ ఏం రాసుకోవచ్చు, n ఇంటూ n-1 ఇంటూ n-2 ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ డివైడెడ్ బై n-2 ఫ్యాక్టోరియల్. సో n-2 ఫ్యాక్టోరియల్ n-2 ఫ్యాక్టోరియల్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమొస్తుంది, n ఇంటూ n-1 వస్తుంది. సో ఆ విధంగా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఫైనల్గా వచ్చేది 6720. దిస్ మచ్ నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ద నంబర్ ఆఫ్ 5 లెటర్ వర్డ్స్ బిగిన్ విత్ సి. మనకు కావాల్సింది 5 లెటర్స్ కావాలి. స్టార్టింగ్ లెటర్ ఏముండాలంటే సి ఉండాలి. స్టార్టింగ్ లెటర్ సి కావాలి. అలాంటిది ఎన్ని ఉంటాయి, ఓన్లీ 1. కన్సిడర్ అనే వర్డ్లో కన్సిడర్ CONSIDER, ఈ కన్సిడర్ అనే వర్డ్లోని సితో స్టార్ట్ అయ్యే లెటర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఒకే ఒక లెటర్ ఉంది సి. సో సి అనే దాంతో స్టార్ట్ చేశారు. రిమైనింగ్ ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. టోటల్ లెటర్స్ ఇచ్చినవి ఎన్ని, టోటల్ లెటర్స్ ఆర్ గివెన్ 8 లెటర్స్ ఇచ్చాడు. ఆ 8లో సి అనే లెటర్ రాసేసా. రిమైనింగ్ ఇంకెన్ని ఉంటాయి, 7 లెటర్స్ ఉంటాయి. నేను ఫిల్ చేయాల్సిన ప్లేసెస్ ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, 4 ప్లేసెస్. సో 7p4 అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు. 1 ఇంటూ 7p4. దీని వాల్యూ 1 ఇంటూ 7p4 అంటే ఏమొస్తుంది, 7p4 వస్తుంది. 7p4 అంటే ఏమొస్తుంది వాల్యూ, 7 ఇంటూ 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4. మొత్తం ఈ 4 నంబర్స్ని మల్టిప్లై చేయండి, యూ విల్ గెట్ 840. తర్వాత ద నంబర్ ఆఫ్ 5 లెటర్ వర్డ్స్ ఎండ్ విత్ ఆర్తో ఎండ్ అయ్యే లెటర్స్ కావాలి మనకి. టోటల్ లెటర్స్ ఆర్ గివెన్ 8 లెటర్స్ ఇచ్చాడు. 8 లెటర్స్లో ఒక లెటర్ రాసేసాను, ఆర్ అనే లెటర్ రాశాను. రిమైనింగ్ ఇంకెన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, 4 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. టోటల్ డిజిట్స్ 8 డిజిట్స్.
ఈ టోటల్ 8 డిజిట్స్లో నుంచి ఒక లెటర్ ఆర్ అనే లెటర్ ఆల్రెడీ రాసేసా బాక్స్లో. ఒక లెటర్ తీసేస్తే ఎన్ని ఉంటాయి? ఇంకా రిమైనింగ్ 7 లెటర్స్ ఉంటాయి. ఆ 7 లెటర్స్ని తీసుకునేసి ఎన్ని బాక్స్లో ఫిల్ చేయాలంటే 4 బాక్సెస్లో ఫిల్ చేయాలి. అంటే 7p4. 1 into 7p4 అంటే 7p4. యూ విల్ గెట్ 7p4. దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే 7 into 6 into 5 into 4 ఈ వాల్యూ వస్తుంది. కంప్లీట్గా ఈ 4 నంబర్స్ మల్టిప్లై చేయండి. యూ విల్ గెట్ అగైన్ 840. Now the number of 5-letter words begin with C and end with R. Number of 5-letter words begin with C, end with R. మనకి ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్ లెటర్ సి అయి ఉండాలి, ఎండింగ్ లెటర్ ఆర్ అయి ఉండాలి. మనకిచ్చిన వర్డ్ ఏంటి? కన్సిడర్. CONSIDER, కన్సిడర్. సి అనే లెటర్ రాసేసా, ఆర్ అనే లెటర్ రాసేసాను ఆల్రెడీ. ఇంకా రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి. 6 లెటర్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. బాక్సులు ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 బాక్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే 6p3. 6 లెటర్స్ ఉన్నాయి, ప్లేసెస్ మాత్రం 3 ఉన్నాయి. 6p3 అని రాసా ఇక్కడ. ఈ 1 into 1 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సిని ఫస్ట్ బాక్స్లోని 1 వేలో అరేంజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ అంటే 1 వేలో అరేంజ్ చేయొచ్చు. 6p3 అంటే 6 టోటల్ 6 నంబర్స్ ఉన్నాయి, 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6p3 రాశా. ఈ 6p3ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు? 6 into 5 into 4 అని చెప్పి రాయొచ్చు. సో దీన్ని టోటల్గా మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ 120 వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్ మెథడ్లో చెప్పా మీకు. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.